सत श्री अकाल, मैं परमिंदर तेजा ते लैके हाजिर हां साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिसमें साडी कोशिश हुंदी है कि जनता दी आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाया जा सके। लोकां दे नाल जिहड़े भी जुड़े हुए मुद्दे ने उन्हां मुद्दिआं नूं चुक्किया जा सके। शुरू करदे हां प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहला गल करांगे किसानां दी। पंजाब दे विच किसान संघर्ष ने एक नवां मोड़ ले लिया है। किसान हुण अपणीਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हल्ला बोलण ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। किसानां ਦਾ साफ संदेश है कि उन्हां ਨੂੰ हलके ਵਿੱਚ ना लिया जावे। हुण तां राशन पानी ਦਾ बंदोबस्त करके दिल्ली जाण ਦੀ ਤਿਆਰੀ हो चुकी है। यानी कि साफ संदेश है कि ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ नहीं तां विरोध ਦਾ सामना करो। एकता दीयां तस्वीरां, झंडे, बैनर ते गफ्फे, भारी इकट्ठ ते मुर्दाबाद मुर्दाबाद दे नारे दस रहे ने कि किसान हुण सिद्धे हो गए ने सरकारां दे खिलाफ। किसानां ने हल्ला बोलण दी तैयारी विढ़ लई है सरकारां दे खिलाफ। किसानां ने अपने गुस्से नूं गुबार दे विच बदलना शुरू कर दिता है सरकारां दे खिलाफ, क्योंकि किसानां नूं हुण सरकारां दी कहनी ते कथनी दे विच अंतर जापदा है। दरअसल असीं नहीं कह रहे, एक किसानां दा रोह दसदा है। मत्थे ते पईआं त्योड़ियां दसदियां ने, जिंदाबाद मुर्दाबाद दे निकलदे जोर शोर दे नारे दसदे ने। एक घिराओ दसदा है ते 4 महीनों का यह राशन दसदा है कि असीं तैयार हां। मोढियां ते झंडे, हत्थां दे विच अनाज दीयां बोरियां ते हत्थां दे विच फड़े कागजां दे विच लिखी किसानां दे वल्लों दित्ते अनाज दी लंबी फहरिस्त चेतावनी है सरकारां नूं कि असीं आ रहे हां, दिल्ली कूच होण वाली है। टैंपूआं दे टैंपू भरे जा रहे ने, क्योंकि किसानां दे लई दिल्ली एक वड्डी चुनौती है। रस्ते च भाजपा शासित सूबा हरियाणा है ते दिल्ली च दाखल होण तों पहलां दिल्ली पुलिस ते होर केंद्र दे सुरक्षा बंदोबस्त ने। सिलेंडर, घ्यो दे पीपे, अनाज दीयां बोरियां, वड्डे कड़ाहे, दरियां, भट्ठियां, पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भरे थैले ते केंद्र दे खेती कानूनां दे खिलाफ लगदे नारे ते ठाठा मारदा जोश वंगार रहा है सरकार नूं ते आम लोकां दा साथ किसानां नूं होर भी हल्लाशेरी दे रहा है। भाई दिल्ली जानागा 26 तरीक आम लोगों वालों मिलती मदद किसानां दे हौसले च जान फूक रही है। हर कोई किसानां दे हक दे विच नितरदा होया नजर आ रहा है ते इन्हां दी झोली भी भर रहा है। टैंपुआं दे विच लग्या स्पीकर दिन रात वजदा है, किसानां दी आवाज़ नूं बुलंद करदा है। अनाज दी मंग होवे, पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ होवे, इस राहीं फरियाद की जा रही है। हुण कई महीनों का राशन इकट्ठा कर चुके किसान की कहंदे ने, आओ सुणो। 26-27 तरीक का ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਾ ਕੇ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਸਰਾਊਗਾ। ਇਹ सिर्फ मर्द ही नहीं, बच्चे, महिलावां सब ने तैयारी कस ली है। बस इंतजार है 26 ते 27 तारीख का। साडियां बहुत तैयारियां ने वीर जी, साडे नाल सारे असीं जावांगे, साडे बच्चे भी, असीं भी 26-27 तरीक नूं असीं दिल्ली जिवें भी सातों जाया गया असीं उवें ही जावांगे। ते मोदी ने सानू बहुत औखा करता, असीं औखे होए साडे चुल्हे बंद करते, असीं औखे होए हुण दिल्ली पहुंचांगे। दूजे पासे बीजेपी वालों केंद्र के खेती कानूनों नूं लैके अपना तर्क दिता जा रहा है ते मसले का हल करन दीयां कोशिशां भी कीतियां जा रही ने। ऐसा है कि मैं उन्होंने बेनती करांगा कि असीं बिल्लां नूं पढ़ीए,
ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਰੀਆ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗੋਦਾਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ 400 ਬੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਰਜੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਲਿਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਆ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 22 ਦਾ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 800-900 ਗੱਟਾ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਮੈਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਟੀਸ਼ਨ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 30 ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 14 ਕੁ ਸਾਲ 14 ਸਾਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਧੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਾਡਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਫੌਜਨ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਸਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਈ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਡੌਗ ਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਖਾਉਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਸੀਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਖਿੱਚ ਧੂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਮਹਿਲਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ। ਕੋਲ ਪਈ ਇੱਕ ਡਰਮ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਸੀਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਜਣੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। जवाहरनगर की एक महिला ने दरखास्त दी है थाने में आके, और इनका पड़ोसियों का लड़ाई झगड़ा है और उसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट और छेड़खानी का मामला पाया गया। किस धारा की तहत मामला दर्ज किया? धारा 148, 149, 323, 354 के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। बहरहाल परचा दर्ज हो चुका है कई ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। नेबर्स हैं, सब मेरे खिलाफ हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैं जानवरों से बचपन से ही प्यार करती आई हूँ और मेरी आदत ऐसी बन चुकी है, मैं किसी भी जीव जंतु को, कोई भी प्राणी, चाहे इंसान हो, किसी का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। तो इसी के चलते मैं कोई भी यहाँ कहीं भी आसपास में कहीं भी कोई जानवर होता है तो ट्रीटमेंट करवाती हूँ, खाना देती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। तो इसी के चलते चलते लास्ट ईयर से ही एक ओमकार मास्टर जी हैं। कल क्या हुआ? कल तो सर मेरे साथ भादी होगी, जो पड़ोस में रहती है विजेंद्र की वाइफ ममता, मैं उससे सिर्फ ये कहने की, अगर पप्पी ने पोटी कर दी है तो आप इस कूड़े को आगे तक फैला रहे हैं, इस कूड़े में डाल दो, इतना कहती है। उसने मेरा गिरेबान पकड़ के खींच लिया कि आज तुझे सही बनाएंगे। इतना करके ममता ने और कविता ने मुझे ले जाके अपने हस्बैंड के सामने घेर दिया। उसका हस्बैंड विजेंद्र मलिक था, उनका भांजा था विकास, उनके सामने मुझे पटक दिया कि इसका जो करना तुम करो, हम बाहर संभाल लेंगे।
लेकिन मेरे को कहते हैं ना कि मेरे को अपनी इज्जत का इतना खतरा था कि उसने मेरे पेट पे इतनी तेज लात मारी है कि मुझे एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है, और उसने विकास ने मेरी छाती पे हाथ मारा। विजेंद्र का आज इसका काम कर देंगे, लेकिन मैं घसीट के किसी तरह बाहर तक आई और मैंने बाहर आके पानी का ड्रम पकड़ लिया ताकि ये लोग मुझे घसीट के। रुक ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। जाके रेड किया तो वहाँ पे 5 सेंटर्स चल रहे हुए हैं, जहाँ पे युवतियाँ भी हैं, करीब 27 युवतियाँ हैं और 17 युवक थे अलग अलग सपा सेंटर्स में। और वहाँ पे हमें कई ऐसे आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं जिनसे पता लगता है कि ये वहाँ पे मीन्स मसाज के अलावा भी काफ़ी कुछ गलत काम धंधे करते हैं वहाँ पे। दरअसल पुलिस ने एक गुप्त सूचना दी गई सी। सूचना एक एनजीओ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 5 ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਿਗਵਾਇਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ 27 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 17 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 2 ਸਪਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। हाँ, जो सपा सेंटर्स जो चला रहे हैं उनमें 3 के जो मालिक मिले हैं उनको तो हम ले आए हैं, उनसे पूछताछ जारी है, और 2 के मिले नहीं है अभी। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੰਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। इनमें जो जेंट्स हैं उनमें जो एड्रेस लिए हैं वो लगभग यहाँ के लोकल ही हैं, आसपास के हैं, और अधिकांश जो लड़कियाँ हैं वो दिल्ली से हैं। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सोनीपत तो नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 पंजाब। जेकर तुसीं भी गड्डी बाहर सड़क ते खड़ी करदे हो तां इह खबर तुहाडे लई है। तस्वीरां बेहद दिलचस्प ने। दरअसल घटना पूरी अमृतसर दी, जिथे कि चोरां तो गड्डी स्टार्ट ना होई तां ओह गड्डी नूं धक्का मार के चोरी करके फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी दे विच कैद हो गई। पेश है रिपोर्ट। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਐਵੀਨਿਊ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੌਫ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਦੂਜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇੜਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਰੈਟਸ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਉਹੀ ਘੜਿਆ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ